हेलो विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू मारी आ यूट्यूब चेनल में। आज आप वीडियो में भणवाना छे विद्यार्थी मित्रों धोरण 8 विषय गणित, जेमा विद्यार्थी मित्रों आपणे द्वितीय सत्र माटे असाइनमेंटनुं सोल्यूशन जोई रह्या छीए। जेमा विद्यार्थी मित्रों आपणे प्रश्न 1ब खरा के खोटा ए आव्या हता। शुं आव्या हता? प्रश्न 1ब खरा के खोटा, जेमा આપણે સૌથી પહેલા પ્રકરણ 7 ના ખરા ખોટા જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો શરૂ કરીશું આપણે ખરા કે ખોટા વિદ્યાર્થી મિત્રો। જેમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને પહેલું આપેલું છે કે 600 ના 12% બરાબર 96 થાય। શું આપેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણને જે 600 રહ્યા એના 12%, 600 ના 12% बराबर के कीधा 96 थाय। हवे आ साचुं छे के खोटुं ए आपणे शोधवानुं छे। तो आपणे 96 ना 12% शोधीशुं। तो लखीशुं 600 ना 12%। हवे विद्यार्थी मित्रों कोईपण संख्याना आपणे टकावारी शोधवी होय तो शुं करवानुं? गमे तेटला टका कीधा होय तो पहेला लखीशुं 600, त्यारबाद नानी जग्याए विद्यार्थी मित्रों गुणाकार करीशुं 12%। तो आपणे शुं करीशुं? 12 भाग्या 100, टकानी निशानी काढीने भागाकार में 100 लखवाना। हवे विद्यार्थी मित्रों अहींथी जे बे शून्य ए उड़ी जशे, केम के आ नीचे भागाकार में छे, आ गुणाकार में छे, माटे बंने 0 उड़ी जशे। तो विद्यार्थी मित्रों वच्चे शुं? 6 गुण्या 12। केटला वच्चे? 6 गुण्या 12। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे आ बंनेनो गुणाकार करीए तो 12 6 केटला थाय? 72 थाय। केटला थाय? 72। परंतु विद्यार्थी मित्रों अहीं आगळ आपणे शुं आपेलुं छे के 96 थाय। तो पहेलुं शुं आवशे? खोटुं। अहीं आगळ जवाब शुं आवशे? खोटुं आवशे विद्यार्थी मित्रों। त्यारबाद जोईशुं विद्यार्थी मित्रों आपणे आगळ बीजा नंबरनुं, जेमां विद्यार्थी मित्रों आपणे आपेलुं छे ₹1200 નું 9% लेखे 3 વર્ષનું સાદું વ્યાજ ₹324 થાય। આપણને શું આપેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ₹1200 નું બરાબર 9% लेखे 3 વર્ષનું સાદું વ્યાજ કેટલું કીધું? 324। तो विद्यार्थी मित्रों आना माटे आपणे दाखलो गणવો પડશે। કેટલા રૂપિયા કીધા? 1200 નું, तो આપણે એને p લઈશું। p બરાબર ₹1200। ત્યારબાદ કેટલા ટકે? 9%। तो विद्यार्थी मित्रों આપણે એને r લેવાના। શું લેવાના? r એટલે કે વ્યાજનો દર લઈશું। કેટલો? 9% વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે કેટલા સમય માટે? તો 3 વર્ષ માટે। તો t બરાબર 3 वर्ष विद्यार्थी मित्रों। समय केटलो? तो 3 वर्ष। केटलो? 3। हवे आपणे शोधवानुं शुं विद्यार्थी मित्रों? सादुं व्याज। शुं शोधीशुं? सादुं व्याज। 324 आवे छे के नहीं? तो विद्यार्थी मित्रों अहीं आगळ आपणे सूत्र लखीशुं I बराबर PRT भाग्या 100। विद्यार्थी मित्रों सादा व्याजनुं सूत्र शुं थाय? सादा व्याजने अंग्रेजीमां कहेवाय इंटरेस्ट। I बराबर PRT भाग्या 100 बराबर। अहीं आगळ आपणे p ની કિંમત લખીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો ₹1200 बराबर। p એટલે પ્રિન્સિપલ જે આપણે મુદત લીધી છે એ ₹1200। હવે વ્યાજનો દર r એ કેટલો? 9 વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુણ્યા t સમય કેટલો? 3 વર્ષ। તો અહીં આગળ 3 લખીશું। ત્યારબાદ ભાગાકારમાં 100 વિદ્યાર્થી મિત્રો। અહીં આગળ 0 0 શું કરી દઈશું? આપણે ઉડાડી દઈશું। તો વધીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો 12 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 3 વિદ્યાर्थी मित्रों बराबर। हवे आपणे शुं करशुं? आ त्रणेयनो गुणाकार। 12 गुण्या 9, 12 9 केटला थाय? 108 गुण्या 3 बराबर। तो आपणे 108 गुण्या 3 करीए विद्यार्थी मित्रों तो 3 8 24 नो ચોગડો वधी पड़ी 2। 3 नो 0 साथे 0, 0 में 2 उमेरीए तो 2, 3 एका 3। जवाब केटलो आव्यो? 324। हाँ, इंटरेस्ट आई जे रह्युं ए आपणे केटલું મળ્યું? ₹324 મળ્યું। तो અહીં આગળ આપણને આપેલું છે જે શું છે? સાચું આપેલું છે, માટે બીજામાં જવાબ આવશે સાચો વિદ્યાર્થી મિત્રો। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈશું ત્રીજા નંબરનું। શું આપેલું છે? 25 મિલીલીટર। શું આપ્યું છે? 25 મિલીલીટર અને 100 કિલોમીટર નો ગુણોત્તર 1:2 છે। तो विद्यार्थी मित्रों આપણે આગળ વિકલ્પોમાં જોઈ ચૂક્યા તેમ આપણે જ્યારે પણ ગુણોત્તર શોધવો હોય ત્યારે શું શોધવું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો?
ગુણોત્તર જ્યારે પણ શોધવો હોય ત્યારે એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું, બંનેના જે એકમો રહ્યા, બંનેના એકમો એ શું હોવા જોઈએ? સરખા. બરાબર? એટલે કે મીટર હોય તો બીજો પણ મીટરમાં હોવો જોઈએ, કિલોમીટર હોય તો બીજો પણ કિલોમીટરમાં હોવો જોઈએ. અહીંયા આગળ મિલીલીટર આપેલું છે. શું આપેલું છે? મિલીલીટર. આ જે એકમ રહ્યો એ પ્રવાહી માપવા માટે થાય છે. લીટર આપણે શું દૂધ લાવવું હોય, બરાબર, પાણી હોય એના માટે વાપરીએ. જ્યારે બીજો આપણને 100 કિલોમીટર આપ્યું તો આ કિલોમીટર જે એકમ રહ્યો એ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અંતર માપવા થાય. શું માપવા થાય? અંતર. માટે બંનેની રાશિ જે રહી આ મિલીલીટર અને કિલોમીટર બંનેની રાશિ એક નથી, માટે આપણે આનો ગુણોત્તર લઈ શકીએ નહીં. તો શું આવશે? ખોટું. શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખોટું આવશે. યાદ રાખવાનું, બંનેના એકમો સરખા હોવા જોઈએ. બરાબર? અથવા તો જે રાશિ રહી આ મિલીલીટર, તો અહીંયા આગળ લીટર હોય તો ચાલી જાય. બરાબર? પરંતુ અહીંયા આગળ કિલોમીટર આપ્યું એટલે શોધી શકાય નહીં. ઓકે, ત્યારબાદ જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ ચોથા નંબર, ગુણોત્તર 3/5 એટલે 60%. આપણને આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુણોત્તર આપ્યો છે. શું આપેલું છે? 3/5. કેટલો આપ્યો છે? 3/5. આ જે વચ્ચે બે ટપકા રહે એટલે જેમ વંચાય. શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? જેમ વંચાય. ઓકે, તો 3/5 ને આપણે શું લખી શકીએ? 3/5 લખી શકીએ. હવે આપણે આને ટકામાં ફેરવવું હોય તો શું કરવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગુણ્યા 100% વડે ગુણી નાખવાનું. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 5 જે રહે ભાગાકારમાં છે, 100 ગુણાકારમાં, તો ઉડાડી દઈએ તો શું થાય? 20 × 100 થાય. હવે વધ્યું શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો 3 × 20. ઓકે, બાજુમાં ટકાની નિશાની. 20 તારીખ કેટલા થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? 60%. કેટલા થાય? 60%. તો આગળ આપણને જે આપેલું છે શું છે? સાચું છે. તો આનો જવાબ આવશે સાચો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચોથામાં. ત્યારબાદ જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ 5મા નંબરનું, ₹1700ની સાડી 10%ના વળતરથી ખરીદતા સાડીના ₹1690 આપવાના થાય. તો શું કરવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે અહીંયા આગળ બજારમાં એક સાડી લેવા ગયા, જેની જોવા જઈએ તો જે છાપેલી કિંમત હતી એ કેટલી હતી? ₹1700 હતી. પરંતુ આ ₹1700 પર આપણને 10% વળતર. વળતરનો મતલબ કે આપણે અંગ્રેજીમાં કહી શકીએ ડિસ્કાઉન્ટ. શું કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? ડિસ્કાઉન્ટ અથવા ઓફર. બરાબર? એટલે 10% જે રકમ રહી આપણે ઓછી આપવાની. શું આપવાની? ઓછી. બરાબર? તો આપણે એને કેટલા આપવાના થશે એ આપણે શોધવાનું છે. તો શું કરીશું? ₹1700ના આપણે 10% શોધવા પડશે. ₹1700ના કેટલા શોધવાના? 10%. તો હમણાં કીધું એમ 1700 નાની જગ્યાએ ગુણાકાર, 10% એટલે 10/100. અહીંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો 0 0 0 0 ઉડી જશે. તો વધ્યું શું? 170. આ 170 જે રહ્યું આપણે વળતર મળ્યું. શું મળ્યું? વળતર. એટલે કે આપણે સાડી જે લેવાની છે એમાં આપણે ₹170 ઓછા આપવાના. આપણે આપવાના કેટલા હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો? ₹1700. એમાંથી આપણે ₹170 માઇનસ કરી દેવાના, કેમ કે એ આપણને વળતર એટલે ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું. તો 0 ના નીચે 0, 0માંથી 7 ના જાય તો અહીંયા આગળ 10 લેવાનો, બાજુમાં 1 ઘટી જાય તો કેટલા થઈ જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? 6. કેટલા થઈ જાય? 6. હવે આ 10માંથી 7 જાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા વધશે? 3. 6માંથી 1 જાય તો કેટલા વધે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 5 અને 1. તો આપણે દુકાનદારને કેટલા રૂપિયા આપવાના થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? ₹1530 આપણે દુકાનદારને આપવાના થાય. પરંતુ આપણને શું કીધું? અહીંયા આગળ ₹1690 આપવાના થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ શું આવશે? ખોટું. શું આવશે? ખોટું. ત્યારબાદ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 6ઠા નંબરનું, ₹2000ની વસ્તુ પર 5% GST ભરતા વસ્તુના ₹2005 આપવા પડે. એટલે કે કોઈ વસ્તુ છે જેની કિંમત કેટલી છે? ₹2000. હવે આપણે એના પર 5% શું ભરવાનું છે? GST ભરવાનું છે. તો વસ્તુના 2005 થાય. તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને, બરાબર, અહીંયા આગળ જો ડાયરેક્ટ જોઈએ તો પણ ખબર પડી જાય કે ₹2000ના 5% કોઈ દિવસ 5 થાય નહીં, કેમ કે 2000 હતા અને વધીને કેટલા થયા? 2005 થયા. કેટલા થયા?
2005 એટલે કે ફક્ત 5 જ વધ્યા. કેટલા વધ્યા? 5. તો 2000 ના 5% 5 થાય નહીં. એટલે જોવા જઈએ તો શું આવશે? ખોટું આવશે. પણ આપણે તમને દાખલો ગણીને હું સમજાવું. તો શું કરવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે રૂપિયા 2000 જે રહ્યા એના પર કેટલા ટકા જીએસટી લાગે છે? 5% જીએસટી લાગે છે. તો આપણે શોર્ટમાં શું કરવાનું? આજે રૂપિયા 2000 આપ્યા એના આપણે શું શોધવાના? 5% શોધવાના. તો રૂપિયા 2000 ના 5%. તો 2000 નાની જગ્યાએ ગુણાકાર 5% એટલે 5 ભાગ્યા 100. અહીંયા આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો 0 0 0 0 ઉડી જશે. તો વધ્યું શું? 20 ગુણ્યા 5. 20 પંચા કેટલા થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? 100 થાય. કેટલા રૂપિયા થાય? 100. એટલે કે 2000 રૂપિયાના 5% જો તમે શોધવા જાઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો 100 મળે. એટલે કે 5% જીએસટી આપવાનું. તો 2000 રૂપિયા તો આપણે આપવાના જ હતા. ઉપર 5% જીએસટી એટલે કે રૂપિયા 100 આપણે બીજા ઉપર આપવાના. એટલે કુલ કેટલા આપવાના થાય? 2100 રૂપિયા આપવાના થાય. કેટલા આપવાના થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2100. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ શું આવશે? ખોટું. શું આવશે? ખોટું. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો 7મા નંબરનું, કોઈ એક રકમનું સરખા વ્યાજના દરે પહેલા વર્ષનું સાદું વ્યાજ અને ચક્રવૃત્તિ વ્યાજ સરખું હોય. વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ રકમ હોય, સમજો કે રૂપિયા 1000 છે, રૂપિયા 1000નું 5%ના વ્યાજના દરે આપણે 1 વર્ષ માટે સાદા વ્યાજે કોઈ રકમ લઈએ આપણે અને એ જ વસ્તુ આપણે ચક્રવૃત્તિ વ્યાજ વડે પણ ગણવા જઈએ તો બંનેનો જવાબ સરખો આવે. કેમ કે પ્રથમ વર્ષ જે રહ્યું, ફર્સ્ટ યર, પ્રથમ વર્ષ, એમાં તો વર્ષ જે વ્યાજ રહ્યું એ કેવું આવવાનું? સરખું. ચક્રવૃત્તિ વ્યાજ કોને કહેવાય? વ્યાજનું એ વ્યાજ. બીજા વર્ષે પહેલા વર્ષે તો એટલું જ આવશે, પણ બીજા વર્ષે જ્યારે ગણવા જશે ત્યારે વધી જાય. પરંતુ પહેલા વર્ષની વાત હોય તો ચક્રવૃત્તિ વ્યાજ અને સાદું વ્યાજ કેવું હોય? સરખું હોય. માટે આનો જવાબ આવશે સાચો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યારબાદ જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ રૂપિયા 1200નું 8% લેખે 2 વર્ષના સાદા વ્યાજે વ્યાજ મુદ્દલ આટલું થાય છે. આપણને કેટલી રકમનું કીધું છે? 1200 રૂપિયાનું. તો આપણે એને પી લઈશું. શું લઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો? પી એટલે કે પ્રિન્સિપલ. પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ રૂપિયા 1200. કેટલા ટકાના દરે? 8%. એટલે કે આર બરાબર 8%. કેટલા સમય માટે? ટી બરાબર 2 વર્ષ માટે. કેટલા વર્ષ માટે? 2 વર્ષ માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે શોધવાનું શું છે? વ્યાજ મુદ્દલ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યાજ મુદ્દલ એટલે વ્યાજ વત્તા મુદ્દલ. પહેલાં તો આપણે શું શોધવું પડશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વ્યાજ શોધવું પડશે. એટલે કે આઈ બરાબર PRT ભાગ્યા 100. આપણે સૂત્ર મૂકવાનું. પેની કિંમત લખીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો 1200 રૂપિયા ગુણ્યા R8 ગુણ્યા T2 ભાગ્યા કેટલા કરવાના વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે ભાગ્યા 100. બરાબર. અહીંયા આગળથી 0, અહીંયા આગળથી 0, અહીંથી 0, અહીંથી 0 ઉડી જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વધ્યું શું આપણી જોડે? 12 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 2. ઓકે. હા, જોવા જઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો 12 8 કેટલા થાય? 96. કેટલા થાય? 96 ગુણ્યા 2. બરાબર. 96 ને આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો 2 વડે ગુણવા જઈએ તો 2 છંગ 12 નો બગડો વધી પડી 1, 2 9 18 ને 1 19. તો કેટલો જવાબ આવે? 192 રૂપિયા. કેટલો જવાબ આવે? 192 રૂપિયા. પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને આ શું મળ્યું છે? ફક્ત વ્યાજ. શું મળ્યું છે? વ્યાજ, ઇન્ટરેસ્ટ. આઈ આપણે જે શોધવાનું શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વ્યાજ મુદ્દલ. શું શોધવાનું? વ્યાજ મુદ્દલ. તો વ્યાજ મુદ્દલ એટલે શું કરવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો? મુદ્દલ વત્તા વ્યાજ. મુદ્દલ કેટલી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી? 1200 રૂપિયા પ્લસ વ્યાજ કેટલું? 192 રૂપિયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યાજ મુદ્દલ કેટલું થાય? 1200માં તમે 192 ઉમેરો તો 1300 ને 1200 ને 100 1300 અને ઉપર 92 એટલે 1392 રૂપિયા શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વ્યાજ મુદ્દલ થશે. માટે અહીંયા આગળ 192 એકલા કીધા છે વ્યાજ મુદ્દલ. માટે શું આવશે અહીંયા આગળ? ખોટું. જવાબ શું આવશે? ખોટું. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રકરણ 7ના અહીંયા આગળ ખરા ખોટા જોયા. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયો તમારા મિત્રોને શેર કરો, મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન ઓન કરો.
જેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળી રહે. મળીએ હવે આપણે નવા વિડીયોમાં. જય શ્રી રામ.